जेल्ड गैंगस्टर नीरज बवाना कैनेडा बेस्ड खालिस्तानी टैररिस्ट एक्सटॉर्ट दिल्ली बिजनेसमैन। सन्नी डागर ये गैंगस्टर है जिहड़ा हुण पंजाब दी पटियाला जेल च है और ये बवाना गैंग जिहड़ी दिल्ली बेस्ड है उहदे नाल है और उन्होंने एक खालिस्तानी जिहड़ा दहशतगर्द लफज किया है कि उहदे राहीं एक द्वारका दे वपारी नूं जिहड़ा कॉल करके 5 करोड़ रुपए की जिहड़ी है वो फिरौती मंगी। उन्होंने उहदे नाल भी गैंगस्टर नाल भी जोड़ता है, फिरौती नाल भी जोड़ता है, हथियार खरीदण नाल भी जोड़ता है। उन्होंने कहा कि जी ये जिहड़ा लॉरेंस बिश्नोई काला जथेबंदी गैंग नूं जे स्टेट ऑफ द आर्ट वैपन चाहिए सी और इसलिए उन्होंने बिजनेसमैन तो 5 करोड़ मंगया। अकॉर्डिंग टू पुलिस डाला एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा कि उतों डाला जिहड़ा है वो उत्थे पहुंचा वेयर ही केम इन कॉन्टैक्ट विद खालिस्तानी टेररिस्ट। ही वॉज रेडिकलाइज्ड बाई द खालिस्तान टाइगर फोर्स टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर आफ्टर विच डाला किल्ड 2 फॉलोअर्स ऑफ डेरा सच्चा सौदा इन 2020। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स दूसरे सैगमेंट च गलबात करांगे पंजाब रैफरेंडम बारे। एक भारत सरकार वालों पंजाब रैफरेंडम मुहिम नूं बदनाम करने लई इस मुहिम नाल जुड़े ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ दहशतगर्द दस के भारतीय गैंगस्टरां नाल जोड़न दी कवायद जिहड़ी है जोर शोर नाल विड़ दित्ती गई है। सो इस बारे गलबात होण जा रही है। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो सब तो पहला असीं अपने उन्हां सारे ही व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहुंदे हैं जिन्हां ने साडा कल दा जिहड़ा पहला सैगमेंट सी खास तौर ते पंजाब रेफरेंडम और उन्हां दे पूरे जिहड़ी टीम वालों प्रैस रिलीज़ जिहड़ी दित्ती गई उस दे उत्ते गल करदे हां। असीं डिटेल दे विच सारी प्रोसैस नूं भी दस्सिआ और वो सारे दा काफ़ी वड्डी गिणती दे विच सानू पर्सनल मैसेज भी आए ने, ईमेल्स भी आई हैं और काफ़ी वड्डी गिणती दे विच व्यूअर्स ने यूट्यूब दे उत्ते उस जिहड़ा सैगमेंट है और टोटल शो भी है कल दा उस नूं देखिआ और कई चीज़ां जिहड़ियां ने वो ये तां नहीं है कि सियासत दे विच जां जदों तुसीं चेंजिस देख रहे हुंदे हो बहुत वार तुहाडी ऑब्जरवेशन ही हुंदी है। हालांकि एक अपनी किस्म दी ऑब्जरवेशन होंदी एक रूहानी दुनिया दे विच जिहड़े रूहानीयत वाले लोग होंदे ने उन्हां दे तां अपने डिवाइन जिहड़े ने एक्सपीरियंसिस होंदे ने उस चों वो पास्ट फ्यूचर नूं देखण दी समर्था भी रखदे ने। लेकिन असीं एक सियासी एक्टिविस्ट और पंथक एक्टिविस्ट होण दे नाते और क्योंकि इंडियन सिस्टम नूं असीं पिछले आलमोस्ट 4 दहाइयां तो जिन्हां दे नाल साडा दस्त पंजा है पंजा लड़ा रहे हैं असीं सो उन्हां दी अखां 'च देख के सानू पता लगना शुरू हो जाता है कि भी की चल रहा है और ये सारे दे चलदिआं ही जिहड़ा है वो इन्हां दीआं नीतियां दे भी थोड़ी बहुत समझ आ जाती है जदों तुहाडा वाह पैंदा है तो जिवें एवें नहीं कहा साडे पंजाबी दा जिहड़ा अमीर अखान है कि जां वाह पिया जानी है जां राह पिया जानी है। जदों तुहाडा वाह पैंदा है किसे नाल फिर तुहानू समझ आनी शुरू हो जाती है कि भी असलीयत की है। तो इवें ही राह तुहानू जिन्ना मर्जी हुण तां चलो GPS ने सौखा करता काम लेकिन ईवन GPS भी जदों खास तौर ते अरीजोना जां डेजर्ट दे विचों दी लंबा रस्ते वाला हुंदा है तो उन्हां दी एडवाइस हुंदी है कि भी हमेशा उन्होंने ना फॉलो करो जी पहलां पुछो किसी नूं क्योंकि GPS ने तो सब तो छोटा रस्ता दसना होंदा है और उहदे च छोटे रस्ते च 100 मील तक कोई डेजर्ट ही डेजर्ट है, रेत ही रेत है, कोई गैस स्टेशन नहीं, कोई तुहाडी गड्डी ब्रेक डाउन हो गई तुहाडे कोल पानी और इवें हुंदा है कि किन्ने प्यासे भुखे जां उत्थे ही रुके हुए ने मर जांदे ने। सो वो रिकमेंड कर सो इस GPS दे जमाने च भी राह पुछना जरूरी होंदा है। सो जिन्हां ये राह पिया जानी दा मतलब ये हुंदा सी कि भाई तुहाडा पिंड च तुसीं तुरना उदों तुहानू पता लगता है कि भी कित्थे की होना है कित्थे जिहड़ा किन्नियां कष्ट ने जां दूजे ने उदों तां कोई ये मैटल रोड नहीं सी हुंदियां पगडंडियां और पहाड़ और हालात चों निकलदे हो। सो सियासी सफ़र भी क्योंकि असीं जदों किसी नूं बहुत मान दिंदे हैं जां अपना साथी कहण लई तां असीं कहंदे हैं कि भाई ये साडे सियासी राहां दा कौमी घर दा हम सफ़र है
ਹੁਣ ਹਮਸਫਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਗਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਤਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਖਲੋਣ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕੁਝ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਭੜੂਏ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੜੂਆ 2 ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿੰਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿੰਪ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ, ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚਾਅ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ % ਸਕਸੈਸ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਬੇਸ ਸੀ। ਔਰ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦਾ ਅਮਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਮਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਘੜੀਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾਂ ਡਰੋਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਲਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਐਕਸਟ੍ਰॉर्ट, ਦਿੱਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸੰਨੀ ਡਾਗਰ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜੁਆਇੰਡ ਹੈਂਡਸ ਵਿਦ Delhi gangster Neeraj Bhavana, currently serving a term in Tihar jail, to extort money from a businessman in the national capital and use the money to buy weapons to attack their rival, the Delhi police. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਤਾ, ਫਿਰੌਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਤਾ, ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਾਲਾ ਜਥੇਡੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਵਾਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ ਜਿਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਕਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਾਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਜੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਵੈਪਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਨਕੌਕਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਲਾ ਐਸਕੇਪਡ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਡਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੇਅਰ ਹੀ ਕੇਮ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਾ ਰੁਕਿਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਆਫ ਸੈਵਰਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਓਵਰ 13 ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ, ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, after which Dalla killed 2 followers of Dera Sacha Sauda in 2020। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢਿਮਕਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਚੇਚਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਔਰ ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨ ਪਲੇਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਟਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਖੁਦ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 ਔਰ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੂਵ ਨੂੰ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰੌਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਔਰ
ਆਚਰਣਹੀਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹੀ ਸੂਦ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਭੜਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਔਰ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੈ ਹਕੂਮਤ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।